डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस पीर दे कोल पहुंचे ने। पीर ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हत्थां नूं चुम्या है और सलाम कीती है। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सादर सो मिल कै दिस दो, बैठे बहुर हृदय हित हो। दोवें एक दूजे नूं मिले ने और बहुत ही बैठ के प्रेम दे नाल हित कीता। निज संसा खोवन के कारण, करे पीर ने बचन उचारन। जिस तरह के सिंधी दे मन दे विच संसा सी कि गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग तुख दा की भाव है, इसे तरीके दा एक होर जिहड़ा संसा है उस दे पीर दे मन दे विच भी सी। उस वेले पीर ने अपने मन दी शंका नूं दूर करन दे वास्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं इस तरह आख्या, कहंदा साच चवो तुम बरखुर दाई, दरगह मैं कस हाल बिहाई। कहंदा है कि तुसीं किरपा करके सच उचारण करो खुदा दे वास्ते कि दरगाह दे विच परलोक दे विच किस तरह दा वर्तारा वरत रहा। जगत प्रवाह जहां सब जावे, नहीं स्थिर को होवन पावे। पीर सतगुरां नूं कहंदा है कि दसो दरगाह दे विच किस तरह दा सलूक हुंदा है, क्योंकि जगत दा जिन्ना भी दुनिया दा प्रवाह है ये सारे दा सारा परलोक दे विच ही जांदा है, दरगाह दे विच ही पहुंचदा है। कहंदा इस दुनिया दे विच ते कोई स्थिर नहीं रह सकदा, दसो कि अगे जाके की हुंदा है। सतगुर भानेओ पीर सुन लीजै, निश्चय यही हृदय दृढ़ कीजै। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया, कहंदे ने हे पीर जी सुन लो, निश्चय यही हृदय दृढ़ कीजै। अपने हिरदे दा दृढ़ विश्वास तुसी इसे गल दे उत्ते बन लो। तन मन संग रहत जो साचे, जगत गरत ते सो बाचे। गुरु जी कहंदे ने कि तनो मनो जो सच्चे परमेश्वर दे नाल रंगे रहिंदे ने, ओदे नाल रचे रहिंदे ने, इस दुनिया रूपी टोए तो ओ जिहड़े लोक ने ना ओ बच जांदे। साचे संग रते चित जाही, विषयन बिखेल पाए जे नाही। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर सच्चे ते उस दे सच्चे नाम दे नाल रंगे होए ने रते होए ने, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਭਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸੋ ਜਾਈ, ਦਰਗਾਹ ਮੈਂ ਬਹੁ ਆਦਰ ਪਾਈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨੇ,
ऐसे लोग बड़ी शोभा दे नाल सत्कार दे नाल दरगाह दे विच पहुंचदे ने और दरगाह दे विच बहुत आदर पाए, उन्हां दा बहुता ही ज्यादा आदर हुंदा है, सत्कार हुंदा है, मान हुंदा है। जिस तरह के गुरबाणी दे विच पाठ हुंदा है, रे रे दरगाह कहे ना को आओ बैठ शुभ आदर देव। उत्थे कोई ओए आके उन्हां नूं नहीं बुलाउंदा, हर एक कोई सत्कार करदा है, कहंदा है कि इत्थे बैठो, तुसीं इत्थे बैठो। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने बहु आदर पाई, उन्हां दा बड़ा मान हुंदा है, बड़ा सत्कार हुंदा है। तन मैं पहर पेख तर कूड़े, मन के मूड़ मंद मत मूड़े। हुण सतगुरु जी दूसरा पक्ष दसदे ने, कहंदे ने इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝੂਠਾ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਵ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਥਾਉ ਨਾ ਕਾਈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਵਿਖੇ ਪਰਮਾਈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਮਝਾਰੀ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਜਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਭਾਰੀ। ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਵ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਿਓ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤੁਮ ਪਰਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਰੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਪਰਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲੀ ਰੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰਚ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਰੋ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਬਚਨ ਬਗੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਤ ਪੀਰ ਨੇ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ, ਤੁਮ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ। ਸਿੰਧੀ ਏਕ ਮਾਇਨੇ ਹੇਤੂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੰਧੀ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਤਾਏ ਇਸ ਨਾਸੋ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਵਰ ਕੀਨ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ ਤੁਮਾਰਾ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਇਓ ਸੁਖ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਸੀਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਦਰ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਕਰੀਤ ਸੁਖਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਲਾਲ ਜੀ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਰੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਯੋਗ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਹੈ ਕੁਲਫ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁੰਜੀ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਖੋਲ ਸਕੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਫ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਮ ਤੇ ਸੁਣੈ ਮਾਇਨਾ ਜਬ ਹੀ, ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤਬ ਹੀ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਸੱਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਨ ਹਮ ਤੋ ਆਵੇ, ਕਰੋ ਰੀਤ ਅਸ ਜੈਸ ਬਤਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਬ ਹੀ, ਤੁਮਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਹੈ ਤਬ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰੋ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਲਖਨ ਮਾਇਨੇ ਜੇ ਚਿਤ ਚਾਹੀ, ਗਮਨੋ ਅਬ ਬਿਲੰਬ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਧਰ ਪਾਉ, ਆਪ ਰਹੋ ਤਬ ਲਓ ਇਸ ਥਾਉ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਬ ਮੈਂ ਜਾਏ ਮਾਇਨਾ ਪੂਰਨ, ਸੁਣ ਕਰ ਬਹੁਰ ਆਏ ਹੋ ਤੂਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਇਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਹਮ ਇਸ ਥਲ ਬੈਸੇ, ਆਵੋ ਬੂਝ ਨ ਬਿਲਮੋ ਕੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਿਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਓ, ਬਿਲਮੋ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਏ ਸਮਾਨੀ, ਨਿਜ ਮੁਰੀਦ ਬੁਲਾਏ ਬਖਾਨੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨ ਦਰਵੇਸ਼ਣ ਸੋ ਧਰ ਭਾਉ, ਸੇਵ ਕਰੋ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਬੰਦ ਕੇ ਗਾਇਓ ਬਹੋਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰਹੇ ਆਪ ਤਿਸ ਠੌਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਜਬ ਰੈਤ ਬਿਤਾਏ, ਮੂਲੇ ਸੋ ਗੁਰ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਉਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਤਵ ਸੰਗ ਇੱਕ ਨਰ, ਆਜ ਗਇਓ ਸੋ ਚੱਲ ਤੁਮਰੇ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਰਤ ਈਰਖਾ ਕੂਰ ਬਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਕਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਮੂਲਾ ਗਇਓ ਜੋ ਸੰਗ ਫਕੀਰੰ, ਜਾਤ ਅਚਾਨਕ ਤਜਿਓ ਸਰੀਰੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂਲਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਵ ਸੁਣ ਕੇ ਤਵ ਤ੍ਰਿਆ ਤੇ ਠੌਰਾ, ਜਰਨ ਹੇਤ ਕਰ ਲੀਨ ਸਿਧੌਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧੌਰਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਭ ਸਮਾਜ ਕੋ ਕੀਨ ਤਿਆਰੀ, ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲਿਆ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧੌਰਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਿਧੌਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਫਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੂਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੌਲ ਆਦਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਤਿਲਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਧੌਰੇ ਦੀ ਰੀਤੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧੌਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ, ਜਬ ਹਾਥ ਸਿਧੌਰਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧੌਰਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਧੌਰਾ ਫੜ ਕੇ ਸੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੀ। ਆਪ ਸਮੀਪ ਜੇ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਈ, ਬਚੇ ਤਿਆ ਤਵ ਸਦਨ ਬਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਵ ਸਦਨ ਬਸਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਤੁਰ ਜੇ ਬਿਰਾਗ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਾ, ਤਜੋ ਮੋਹ ਕੋ ਕਰੋ ਸੰਗਾਰਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਮੋਹ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਭਾਇਓ ਛੋਭ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਹਿਓ ਮੋਹ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੀਰਜ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਮਮ ਦੂਰ ਆਵਾਸਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਿਸ ਪਾਸਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਪੰਥ ਮਝਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਮਿਕ ਮੈਂ ਜਰ ਹੋਇਆ ਛਾਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੌਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। कैसे उबरै अब मम नारी, शर्म रखो मैं शरण तुम्हारी। कहता गरीब नवाज मेरी घरवाली औरत किस तरह बचेगी। उस वेले हथ जोड़ के मूला कहता शर्म रखो मैं शरण तुहारी। कहता मेरी शर्म नूं रखो, मेरी लाज पत नूं रखो, मैं तुहाडी शरण दे विच डिग्गा। तुम जे करो पुचावन मोही, त्रिया तन तबै बचावन होही। मूला कहता है कि मेरी रखिया हुण तुसीं ही कर सकदे हो। मैं अपने आप ते कई दिनां दे रस्ते नूं तय करके घर पहुंचांगा, इदों पहला मेरी औरत सड़ के सती होके मर जाएगी। पर कहता तुसीं जेकर मैनूं बचाओ तां मेरी औरत बच सकदी है। कहता आप समर्थ सर्व प्रकारा, तुम बिन मोर ना अंत आधारा। कहता गुरु जी तुसीं समर्थ पुरुष हो, हर एक तरीके दे नाल सरबग हो, तुहाडे तो बगैर मेरा होर कोई भी वड्डा आधार आसरा नहीं। मुस्काने सुन के गुण खानी, कहियो के जे तैं अस मन मानी। मूले दी विथया नूं सुन के देख के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जो कि गुणां दी खान ने मुस्कुराए ने ते सतगुरां ने बचन कीता। कहंदे ने जे तैं अस मन मानी, हे मूलिया जे तू मन दे विच इस तरह मन्निया ते असीं तेरी ख्वाहिश नूं इच्छा नूं जरूर पूरियां करांगे। गुरु जी कहंदे ने दोनों अपने मूंदो लोचन, जाए मिलो कह सोच विमोचन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने अपने नेत्रां नूं बंद कर, अखां नूं बंद कर ते अखां नूं बंद करके गुरु जी कहंदे ने उसे वेले खोल लवीं। जदों तू अखां खोलेगा सारियां सोचां दूर हो जाणगियां, तू अपने घर दे विच बैठा होवें। आय समान कीन जब ऐसो, खोल बिलो क्यों निज घर बैसो। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने गुरु जी दे हुक्म नूं मन्निया मूले ने अखां नूं बंद कीता। जदों अखां नूं बंद करके दूजी वारी खोलिया ते की देखदा निज घर बैसो, अपने घर दे विच बैठा होया। जरत अपनी तियायो भारी, लगियो करन पूरब समकारी। जदों घर पहुंचिया लोकां ने देखिया कि आदमी झूठ बोलदा सी, मूला ते मरिया नहीं है, वो ते वापस जिउंदा जागदा आ गया है। उस दी घरवाली ने भी सदौरे नूं भुआ के दूर सुटिया ते चरना ते डिग पई अपने पति दे। इस तरीके दे नाल
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਰ ਆਸਰੇ ਅਪਰ ਤਜ ਗੋ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਮਲ ਉਤਾਰ ਬਹੁ ਵਿਸ਼ੈ ਕੀ ਹਾਰੋ ਜਨਮ ਪੁਨ ਮਰਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਆਸਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਲ ਜੋ ਸਹੇੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬ ਜਲਾਲ ਕੋ ਸੁਣੋ ਬਿਰਤੰਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਣ ਗੁਣਵੰਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬਸਾਏ ਨਿਜ ਥਾਈ ਤੂਰਨ ਮਾਰਗ ਆਇਓ ਧਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਓ ਤਹਾਂ ਬਿਨ ਬਿਲਮਤੇ ਜਹ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤੀਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ ਆਇਓ ਤਬੈ ਚੜ ਬੈਠਿਓ ਪਿਖ ਪੀਰ। ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਪੀਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲਿਓ ਜਹਾਜ਼ ਸੋ ਉਦਤ ਮਝਾਰੇ ਲੱਗਿਓ ਜਾਏ ਗਿਰ ਏਕ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਤਰਿਓ ਤਬ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਇਓ ਗਿਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਹਿਤ ਹੁਲ ਸਇਓ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬਹੁ ਦੇਖੇ ਜਿਨ ਮੈਂ ਸਹਿਜਾ ਰੁਚਰ ਵਛੇਖੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਡੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੀਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਾਨਵ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਹਿਵਾ ਚਿਤ ਮੈਂ ਅਤ ਚੱਕਰਤ ਹੋਇ ਰਹਿਵਾ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਛਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਅਤ ਚੱਕਰਤ ਹੋਇ ਰਹਿਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿਖੋਂ ਪਰ ਦੋਖੂ ਨਿਸ ਰਹਿ ਅੰਨ ਉਦਰ ਨਿਜ ਪੋਖੋਂ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਦਰ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸੇਂਦ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਸੋ ਬੈਸਾ ਕੌਤਕ ਤਹਾਂ ਬਿਲੋਕਿਓ ਐਸਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੌਤਕ ਤਹਾਂ ਬਿਲੋਕਿਓ ਐਸਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ।
एक जहाज बूढ़न लगा, रौर पर्यो तिस माहे, पीर तीर बैस्यो सुनियो, बहुत लोक बिल लाहे। पीर ने की देखा कि काफी दूरी दे उत्ते समुद्री जहाज आ रहा है और अचानक ही उस जहाज ने डुबना शुरू किया है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ जहाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਤੀਰ ਬੈਸਿਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। तबे जलाल खुदाए अगारी, हाथ बांध के बिनय उचारी। पीर सोचन लगा कि इस अथाह समुंदर दे विच इन्हां दी किन्ने सहायता करनी है। एक खुदा ही ऐसा है जिहड़ा सहायता कर सकदा है। उस वेले पीर ने खुदा दे अगे हथ जोड़ के बेनती कीती, कहंदा देश विदेश लोक इस माही, सुत बनता तज बनज कराही। कहंदा हे या खुदा, देशां विदेशां तो लोग इस समुद्री जहाज दे विच असवार ने। अपने किसी ने घर नूं छड्डिया, किसी ने औरत नूं छड्डिया, किसी ने पुत्र नूं छड्डिया, किसी ने धी नूं छड्डिया। या खुदाए क्यों इन्हें डुबावैं, सन बंदी संग सब मर जावैं। कहंदा हे खुदा, इन्हां लोकां नूं डोब के जहाज नूं क्यों मारना चाहुंदा है? सारे दे सारे सरबंधी मर जाणगे। इन्हां दी मौत दी खबर नूं सुन के हे खुदा क्यों जहाज नूं डुबा रहे? ऐसे जबे पीर ने कहियो, डूबण ते जहाज बच रहियो। जदों ही इस तरह दी बेनती कीती खुदा दे अगे पीर ने, ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने जहाज डुबण तो बच गया। ਉਹ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਡੁੱਬਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਵਸ ਬਤੀਤੇ ਪੀਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਚਲੋ ਅਬੈ ਜਹ ਸਹਿਜਾਚਾਰੀ। ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सोवन हार सो कित ते आवें, शुभ सहजा पर रैन बितावें। मैं जाके देखा ते सही कि सौण वाले उन्हां सोहणियां सहजा दे उत्ते कौन आउंदे ने ते कित्थों आउंदे ने, ਜਿਹੜੇ कि रात सौ के बतीत करदे। गयो पीर देखे कहाँ, अगरज बैठे सोए। एक संत के निकट तब बैठियो दीन सो होए। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪੀਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਆਹਾਰ ਤਿਨ ਆਇਓ, ਮਦਰ ਸਾਧ ਮਦ ਸਮ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਪੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਥਾਲਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮਦਰ ਸਾਧ ਮਦ ਸਮ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਇਹ ਬੈਸੋ ਜਹਾਂ, ਤਹ ਜੋ ਸੰਤ ਤਿਸ ਐਸੋ ਕਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਥਾਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੇ ਟਿਕ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਕੋ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਹਿਓ ਜਾਏ ਤਿਨ ਹਮਰੇ ਤੀਰ, ਬੈਠਿਓ ਆਏ ਸੋ ਏਕ ਫਕੀਰ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਤਿਥੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਓ स्वामी, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हे स्वामी ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਹਮਕੋ ਖਾਵਣ ਖਾਮੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਿਜ ਆਇਸ ਕੋ ਅਬ ਫਰਮਾਵੋ, ਖਾਣ ਹੇਤ ਤੇ ਅਸਨ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਹੋ, ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ, ਜੀਵ ਚਰਾਚਰ ਚਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਪਤ ਕਰ ਤਾਰ ਹੈ, ਦੇਤ ਸਗਲ ਆਹਾਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਆ ਭੂਲ ਜਾਨੀਏ ਸੋ, ਇਸਕੇ ਵਿਖੇ ਅਵਗਿਆ ਕੋ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਆ ਭੂਲ ਜਾਨੀਏ ਸੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਆ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਥਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। क्यों चिंता तू मन में ठाने, देन हार तो नहीं अनजाने। महंत कहता है कि तू क्यों चिंता करदा है कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। महंत ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਛਕ। तुम टिक आयो खाइए जाए, तिह पहयावे असन सो खाए। महंत ने आज्ञा दी है, हुक्म दिता है, कहंदा तेरे कोल आ गया, तू अपना खाना जाके खा, जदों ओहदे वास्ते आ जाएगा वो आपे खा लेगा। ना ते ओहदे वास्ते अर्ज करन दी लोड़ है ते ना ही वंड के देण दा कोई कारण बनदा है, तू अपना जाके छक। सुन महंत ते चल पुणे आयो, बैठियो निज भोजन को खायो। महंत दी आग्या नूं मन्निया, साध वापस अपने थाले दे कोल पहुंचिया, आण के अपने हिस्से दा छक लिया और भोजन खा के तृप्त होया। निस जलाल भूखा रहियो, मन में करत विचार, आवते देखे नहीं
ਜਾਵਤ ਲਿਉ ਨਿਹਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਾਤ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਉਤਰਦਾ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਆਵਤ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਵਤ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਨੇ। ਕਿਹ ਮਗ ਜਾਵੇਂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਗਿਓ ਜਾਮਣ ਨੈਣ ਪਸਾਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਵਣ ਲੱਗੀ ਜਵੈ ਪੁਨ ਭੋਰ, ਕੀਨੋ ਆਣ ਗੁੜਾਕਾ ਜੋਰ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਧੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਗਏ ਸੰਤ ਸੁਧ ਭਾਈ ਨ ਕੋਊ, ਪਾਛੇ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦਿਓ ਸੋਊ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤੀਰ, ਬੈਠਿਓ ਪਿਖੈ ਤਮਾਸ਼ੋ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਪਿਖੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੀਰ, ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਵਤ ਬਰਖਾ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਅਨਤ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਤਬ ਨਾਹੀ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਸਈਅਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਜਹਾਨ ਚਾਹੀਅਤ ਬਰਖੈ ਬਾਰੀ। ਸਈਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਹਾਨ ਚਾਹੀਅਤ ਬਰਖਤ ਬਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਚਤ ਹੈ ਨਰ ਜਹ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤਹਾਂ ਨਾ ਬਰਖਤ ਕਿਆ ਰੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ ਕਹਤਿਓ ਬਰਖਾ ਹਟ ਗਈ, ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਣੈ ਭਈ ਜਿਉ ਠਈ। ਪੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਵਰਖਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਠਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤਬ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਵਤ ਸੰਤਨ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸਾਧ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਾਂਗਾ।
ਜਾਤੇ ਤੋ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ, ਸਮੋ ਜਾਣ ਗਮਣਿਓ ਤੇ ਹਠੌਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਵੇ ਜਾਏ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇਖੇ, ਆਗੇ ਆਏ ਸੰਤ ਬਸ਼ੇਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਤੇਜ ਤਿਨੇ ਕੋ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਾਈ, ਬੈਠ ਗਇਓ ਪਿਖ ਪੂਰਬ ਥਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਉਤਰਿਓ ਤਬੇ ਆਹਾਰੇ, ਇਹ ਭੂਖੋ ਬਹੁ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ ਖਾਣਾ ਉਤਰਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਟਿਕ ਬੈਠਿਓ ਹੈ ਛੁਦਵੰਤਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਖ ਵਿਆਪੀ ਤਿਸ ਜਨਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹਨੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਪੀਰ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਹੈ ਕਾਲ ਕੋ ਭੂਖਾ ਇਹੀ, ਅਸਨ ਨ ਆਇਓ ਪੀਗਤ ਕੇਹੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਲਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੀਗਤ ਕਹੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਜ ਮਹੰਤ ਟਿਕ ਚੱਲ ਕਰ ਗਇਓ, ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਵਤ ਪਇਓ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਧ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ। ਰਿਖੀ ਕੇਸ਼ ਤਬ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਮੋਹ ਟਿਕ ਤਾਂਕੋ ਆਣ ਹਕਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ। ਸੰਤ ਜਲਾਲ ਪਾਸ ਚਲ ਆਇਓ, ਨਿਜ ਮਹੰਤ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਸਾਧ ਮੁੜ ਕੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਸਿਰਮੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕ ਬਿਠਾਏ ਕੇ ਗਿਰਾਇਆ ਲਾਈ, ਕਿਤ ਤੇ ਆਇਓ ਕਿਤ ਤੂੰ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹੰਤ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤ ਤੇ ਆਇਓ ਕਿਤ ਤੂੰ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਨ ਤੈਂ ਭਾਰਾ, ਬੀਤੇ ਦਵੈ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਆਹਾਰਾ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਤਿਥੀ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਹਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਪੜਿਆ। ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ, ਕਛੂ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਕਰਤ ਜੇ ਦੇਤ ਬਤਾਏ। ਮਹੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਛੂ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤ ਜੇ ਦੇਤ ਬਤਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਓ ਮਹੰਤ ਸੋ ਵੱਡ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਬਣੇ ਉਚਾਰਾ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਬਣੇ ਉਚਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਅਪਰਾਧ ਤੋਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਭੋਜਨ ਬਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋਈ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਗੇ ਭੂਖਾ ਰਹਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਚਲ ਬਿਤੀ ਬੈਸ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲਾਲ ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਹਾਂ ਕੈਸੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਬ ਵੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਕੱਲ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਤੀਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਬੈਸਾ, ਕੌਤਕ ਤਹਾਂ ਬਿਲੋਕਿਓ ਐਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬੂਡਣ ਲਗ ਭਾਰਾ, ਨਰਨ ਕਰੀ ਬਹੁ ਬੀਚ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕੀਤੇ। ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं बिलोक के अस कही, क्या तुम करत खुदाए, सन बंदियत सब मरे, लेवो इन्हें बचाए। ਤੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਤੁਮ ਕਰਤ ਖੁਦਾਏ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਨਹੀਂ ਬੂਢਿਓ ਕਾਲਿਆਸ ਭਾਈ, ਆਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਿਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵਰਤੀ। ਸੇਂਦ ਵਿਖੇ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਹੋਈ, ਛਿਤ ਪਰ ਪਰੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ। तेह बिलोक में कहा यस पाखा, तहां न बरखे जाहे अभी लाखा। ते कहंदा पैंदी हुई वरखा नूं देख के मैं इस तरह आख्या कि उत्थे वरखा मीह नहीं पैंदा जिथे चाह है। बिना चाह सागर के माही, बरखा बाद चाह कछ नाही। मैं आख्या जिथे वरखा दी लोड़ है, जिथे मीह दे पानी दी लोड़ है, उत्थे ते मीह पैंदा नहीं है। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਇਹ ਰੀਤ ਸੋ ਕਈ, ਅਸ ਕਹਿਤਿਓ ਬਰਖਾ ਹਟ ਗਈ। ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਰਖਾ ਹਟ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਮੰਜਸ ਮੈਂ ਦ્વੈਬਿਦ ਜਾਨੀ, ਸੋ ਨਿਰਵਾਰ ਦੀਨ ਕਹਿ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਂਹ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਬੇਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਝੱਟ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਬੇਸਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਾਂ ਨਾ ਥਾਨ ਰਹਿਣ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਅਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਗੈਰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਵਿਖੈ ਤੋਹੇ ਮਨ ਭੀਨਾ, ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪ ਉਠਿਓ ਸੁਨ ਤਵੈ ਜਲਾਲ, ਬੋਲਿਓ ਹਾਥ ਬੰਦ ਤੇ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਬਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਵਗਿਆ ਮੋਤੇ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਬ ਮਹੰਤ ਅਸ ਵਾਕ ਉਚਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਜ ਭਾਣਾ ਕਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਜ ਭਾਣਾ ਕਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰਿਕਾਰਿਆ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਸ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, उन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।